مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے جتن. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ایک اور ملاقات. ایرانی میڈیا کے مطابق جنگ کے خاتمے کے لیے تازہ ترین مسودے پر تفصیلی بات چیت. دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کا باعث بننے والے نکات پر گفتگو. قیام امن کے طریقہ کار پر غور. محسن نقوی دورے کے دوران صدر مسعود پزشکیان، ایرانی ہم منصب سکندر مومنی اور پاسداران انقلاب کے جنرل احمد وحیدی سے بھی ملے. وفاقی وزیر داخلہ کا رواں ہفتے یہ دوسرا دورہ تہران ہے. امریکہ ایران معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے. بعض اہم نکات پر پیش رفت ہوئی. برطانوی میڈیا کا دعویٰ. ایرانی عہدیدار کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں دونوں ممالک کے بالواسطہ مذاکرات جاری. ڈیل کے لیے ڈرافٹ پر کام ہو رہا ہے. دونوں ممالک دستاویزات کا تبادلہ کر رہے ہیں. چند معاملات اب بھی زیر بحث ہیں. معاہدہ طے نہیں پا سکا لیکن اختلافات میں کمی آئی. عرب میڈیا کے مطابق یورینیم افزودگی پروگرام اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول اہم رکاوٹیں ہیں. ٹرمپ کا ہر حال میں ایران کے افزودہ یورینیم پر قبضہ کرنے کا اعلان. افزودہ ایرانی یورینیم حاصل کرتے ہی تباہ کر دیں گے. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. امریکی صدر کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ. کہا نہیں چاہتے کہ آبی گزرگاہ پر ٹیکس وصول کیا جائے. ابھی تک کوئی جہاز امریکی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے نہیں گزرا. امریکی وزیر خارجہ کا ایران سے کچھ مثبت اشارے ملنے کا دعویٰ. کہا دیکھتے ہیں تہران کے ساتھ کسی ڈیل پر پہنچتے ہیں یا نہیں. آبنائے ہرمز پر ٹیکس کا نظام سفارتی کوششوں کو متاثر کرے گا. افزودہ یورینیم ایران کے اندر ہی رہے گی. سپریم لیڈر کا دو ٹوک اعلان. ایرانی اسٹیبلشمنٹ سے اتفاق رائے کے بعد مجتبیٰ خامنہئی نے ہدایات جاری کر دی. رائٹرز کا دعویٰ. برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کا یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو برہم کر سکتا ہے. ایران کو دباؤ کے ذریعے جھکانا ناممکن. ہماری جانب سے اب بھی تمام راستے کھلے ہیں. مسعود پزشکیان کا رد عمل. ایرانی صدر اور آرمی چیف کی ملاقات میں جنگی تیاریوں پر بات چیت. کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. امیر حاتمی کا عزم. Our cooperation between the two countries will not only result to promote peace and progress in our two countries, but also in the region. The most recent example is that this crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری. چین کی حمایت بھی حاصل ہے. وزیر اعظم کا پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب. شہباز شریف نے کہا چین ہر مشکل وقت میں چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. ہماری دوستی ہر آزمائش پر پورا اتری. پاکستان ون چائنا پالیسی کا حامی. سی پیک معیشت و روزگار کی فراہمی کا گیم چینجر منصوبہ ہے. پاک چین تعلقات ریاستی روابط کی روشن مثال ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان. دوستی خطے کے امن و خوشحالی کی ضامن قرار. وزیر اعظم سے قطر کے تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی کی ملاقات. پاکستان میں سرمایہ کاری اور جاری منصوبوں پر بات چیت. شہباز شریف نے حکومت نے سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا. سیاحت، ریل اسٹیٹ سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع موجود ہیں. مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستانی قیادت کے عالمی رہنماؤں سے رابطے جاری. سعودی عرب اور UAE پر ڈرون حملے قابل مذمت ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ. کہا وزیر اعظم 23 سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے. شہباز شریف کی چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈول ہیں. آبنائے ہرمز کی بندش سے شدید عالمی معاشی بحران کا خدشہ. اگست تک آبی گزرگاہ نہ کھلی تو عالمی کساد بازاری کا آغاز ہوگا. بلومبرگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. رپورٹ کے مطابق مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. افراط زر کے باوجود سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں. مہنگائی اور مارکیٹ کی اونچی چھلانگ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی. دہشت گرد ریاست اسرائیل عالمی دباؤ کے سامنے جھکنے پر مجبور. گلوبل سموتھ سلوٹلا کے تمام 430 رضاکار رہائی کے بعد ترکی پہنچ گئے.
3 दिन तक कश्ती में कैद रखने के बाद चौथे रोज इसराइल मुंतकिल किया गया। सेहूनी एहलकारों ने सोने नहीं दिया, रोजाना सिर्फ आधा लीटर पानी मिलता था, तशद्दुद भी करते थे। रिहाई के बाद 7 ईदी का वीडियो बयान। इस्हाक डार समाजी रहनुमा की रिहाई की कोशिशों पर तुर्की के शुक्रगुजार। नायब वजीर आजम की जानिब से इसराइली फौज के गैर इंसानी सलूक की शदीद मजम्मत। सिंध हुकूमत का अहम मंसूबा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो कायदाबाद से काठोर लिंक रोड तक शाहराह भुट्टो के तीसरे फेज का आज इफ्तिताह करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 55 अरब रुपए की लागत से तामीर 2 रोया शाहराह 3 लेन्स पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट कराची की मुआशी सरगर्मियों के लिए अहम संग मील। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी की 16 से ज्यादा मुकदमात में आज फिर पेशी। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने की इजाजत दे दी। कोकेन क्वीन के खिलाफ मुनशियात के मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए। डिफेंस पुलिस ने तीनों मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA ने लाहौर से 2 मुनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए अफराद अफ्रीकी बाशिंदे हैं। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का। यहाँ पे पार्क तो है नहीं, पार्क का नाम है। हुकूमत की मेहरबानी है कि इसमें ना हरियाली आपको दिखेगी, ना यहाँ पर बेंच है। हम लोगों से पीपल पार्टी वाले ने बहुत वादे किए थे कि हम लोगों को जिताओ, इंशाल्लाह हम पार्क को जो है ना बहुत अच्छा बनाएंगे। मगर आप जब देखोगे ना तो इसमें सारे पत्थर जो इसके अंदर खंबे दरख्त लगे हुए थे वो सारे उखड़ गए। कराची बदला ना पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी की किस्मत। पानी नायाब, बिजली की बंदिश मामूल, बच्चों के खेलने के मैदान और पार्क भी उजड़े दियार। जिला जनूबी का कदीम तरीन इलाका आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। जिंदगी अजीरन हो चुकी, कोई पुकार सुनने वाला नहीं। जाएं तो जाएं कहां, शहरियों की दुहाई। अहम शख्सियात का डाटा लीक करने वाला गिरोह जनूबी पंजाब से गिरफ्तार। 4 अफराद जेर हिरासत। गैंग चंद हजार रुपए के एवज मालूमात बेच रहा था। DG NCCIA खुर्रम अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डाटा लीकेज और जाती मालूमात बेचने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। शहरियों का जाती डाटा बैरून मुल्क एजेंसीज को फराहम किया जा रहा है। दुश्मनों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। दत्ताखेल, स्पिनवाम और बनू में 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर जान मीर उर्फ तूर साकिब भी मारा गया। असलहा गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द, गैर कानूनी और अवाम दुश्मन करार। अफगान कायम मकाम मंदूब ने तालिबान रजीम का अक़वाम मुत्तहिदा में नशिस्त का दावा मुस्तरद कर दिया। नसीर फाइक ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी इन हुकूमतों का हक है जो अवामी उमंगों की बुनियाद पर इक़्तिदार में आई। आलमी दहशतगर्दों की सरपरस्ती से अफगानिस्तान और खित्ते में क़याम अमन की सूरत हाल खराब हुई। अफगानिस्तान में कोई जायज़ कौमी निज़ाम मौजूद नहीं। कराची में PIA के तैयारे की तबाही को 6 बरस बीत गए। 22 मई 2020 को लाहौर से जाने वाली परवाज हादसे का शिकार हुई। 97 अफराद जाँ बहक हुए, 2 खुशकिस्मत जिंदा बच गए। तहकीकात में हादसा पायलट की गलती का नतीजा करार। फ़िज़ाई माहिरीन का मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क़वानीन पर मौसर अमल दरामद पर जोर। एक और मार्का वर्ल्ड चैंपियन से टाकरा। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज 16 रुकनी पाकिस्तान टीम का ऐलान। शाहीन आफरीदी कप्तान, सलमान आगा नायब कप्तान। बाबर आजम की वापसी। मोहम्मद रिजवान ड्रॉप। गाजी गौरी, रोहेल नज़ीर, अहमद दानियाल की शमूलियत। साहबजादा फरहान, अब्दुल समद टीम का हिस्सा। अरफात मिन्हाज, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद का इंतखाब। शादाब खान, मुआज़ सदाकत, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शामिल हुसैन की भी एंट्री। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे 23 मई को होगा। इंतजार खत्म, मिशन मुकम्मल। रोनाल्डो ने ट्रॉफी उठा ली। अल नसर सऊदी प्रो लीग चैंपियन बन गई। आखिरी मैच में दामाक के खिलाफ 4-1 से कामयाबी। पुर्तगाली फुटबॉल लेजेंड ने 2 गोल किए। चैंपियंस का ट्रॉफी थाम कर जश्न। रंग बिरंगे मनाजिर ने फैंस को भी एंटरटेन किया। पानी में चाले चलने का दिलचस्प मंजर। पूल में शतरंज की बिसात। पोलैंड में वर्ल्ड डाइविंग चेस मुकाबले 62 शातिरों ने हिस्सा लिया। लिथुआनिया के पॉल्स ने मर्दों और मेजबान मुल्क की एना आंद्रिस्का ने मेला लूट लिया। पैडल घुमाओ, जोर दिखाओ, रफ्तार और महारत का इम्तिहान। जेरो डी इटालिया साइकिल रेस में खूब कश्मकश। 12वें मरहले में एलेक्स सैग्रेड बाजी ले गए।
बेल्जियम के साइक्लिस्ट ने 175 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 53 मिनट में तय किया। टॉन एरेट दूसरे नंबर पर रहे। अफोंसो युलालियो को मजमूई बरतरी हासिल रही। और बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। कुर्बानी के जानवर महंगाई की रस्सी से बंध गए। कमजोर बकरे के भी तगड़े दाम, शहरी हैरान। कोयटा की मवेशी मंडी में भागनाड़ी नस्ल का बैल शेरा मरकज़े निगाह। अलीपुर के 20 मन वजनी सुल्तान और 15 मन के मुर्शद के चर्चे।